дуруд дӯстони азиз, мухлисон ва ҳаводорони барномаҳои таҳлилии телевизиони варзиш, барномаи навбатии шаҳри футзалро аз студияи марказии телевизиони варзиш манзури шумо мегардонем ва дар ин барнома доир ба бозиҳои даври даҳуми суперлигаи Тоҷикистон суҳбат хоҳем кард. Чун ҳар вақта дар ин барнома низ моро ҳамкорамон Имонбек Шодибекзод ҳамроҳӣ мекунад. Сараввал шуморо ба барнома хушомадед мегӯем ва пеш аз оғоз мегуфтед ки бозиҳои даври даҳуми суперлигаро дар умум чӣ гуна шарҳ медиҳед? Агар ба натиҷаи бозиҳои даври даҳуми суперлига мо як таваҷҷӯҳ кунем, бубинед нокомии силсилавии дастаи Сорокомпания идома медорад. Ба таври ғайриинтизор Сорокомпания аз Амонатбонк шикаст хӯрд. Ин чиз албатта ба назар, ҳарчанд ки ғайриинтизор ба назар менамуд, валекин он мушкилоте ки сора дошт дар аз марҳилаи аввал вақти рақобат бо дастаҳои топ ва умуман ин чиз аллакай ба як дарде табдил ёфта истодааст. Сипар албатта ки тавонист пирӯз шавад, валекин инҷо ҳам барои Сипар осон набуд. Барости агар қайд кунем, дар бозиҳои дигар дастаҳое ки мо пешгӯиам карда будем ба осонӣ дар як ҷо ҳисоби техникӣ дар рақобати дигар равшанам чилавра медонем он қадар мадоре надорад, то ки муқобилаи ин дастаҳое ки мубориз ҳастанд барои ҷой гирифтан дар чоргонаи аввал мубориза барад. бале, бозиҳо воқеан ғайриинтизор шуданд, махсусан бозии аввали ин давр миёни дастаҳои Амонатбонк ва Сорокомпания, қаҳрамони феълии кишвар дар марҳилаи дуюм аллакай ба шикасти дуюми худ рӯбарӯ гардид. новбаста аз он ки дастаи Сипар бо ҳисоби гӯем бузург ҳам пирӯз нашуд, аммо тавонист бо ҳисоби 4-2 бар дастаи Сомон пирӯзӣ ба даст орад. Истиқлоли шаҳри Душанбе бо пирӯзии техникӣ бар Регар зафар ёфт ва клуби марказии варзиш Артиш ки ҳайати бисёр ҷавон дорад 6 голи беҷавоб ба дарвозаи Равшани шаҳри Кӯлоб зад. Пас аз рафтани аллакай дастаи Регар тарк кардани мусобиқаро, дастаи Равшан ба дастаи заифтарини мусобиқа табдил ёфт ва нафароне ки метавонанд гол зананд маҳз дар ин рақобат аз худ дарак медиҳанд. ва бозии марказии давр миёни дастаҳои Амонатбонк ва Сорокомпания баргузор шуд ва дар ин рақобат мо шоҳид шудем ки як қатор аз набудани бозингарони асосии Сорокомпания, аз он ҷумла Файзалӣ Сардоров ки то охири мавсим дигар дар ҳаят нест, ҳатто мунтахаби кишварро дар бозиҳои ҳамбастагии исломӣ ва ҷоми осиё кӯмак карда наметавонад. Инчунин бо корти сурх муҷозот шудани Лукас Наказатов ва Дилшод Саломов воқеан ҳам барои ин даста мушкилӣ ба бор овард. Дастаи Амонатбонк дар ҷоми Тоҷикистон дар бозии аввали марҳилаи чорякниҳои ҷоми Тоҷикистон аз Сомон шикаст хӯрд, вале дар Суперлига қаҳрамони феълиро мағлуб кард. аз ин ҷо бармеояд ки набудани бозингарони калидӣ дар ҳайати Сорокомпания барои ин тим воқеан ҳам мушкил аст ва дилхо даста метавонад имтиёз ситонад аз ин тим. Ман фикр мекунам бо вуҷуди ҳамин ҳолати ҷой дошта дилхо даста наметавонад аз ӯ имтиёз ситонад, зеро ки дар ҳамин ҳолат ҳам Равшани Регар наметавонад албатта ки аз Сорокомпания имтиёз ситонанд. Валекин бубинед дербии Душанбе сурат гирифт, бозии марказии давр буд ва оне ки Сорокомпания мушкил дошт вобаста ба набуди бозигарони калидӣ, чуноне ки мо бо сабабҳои мухталиф онро аллакай шумо шарҳ додед. Инҷо ин мушкили Амонатбонк нест, ин мушкили марбут ба худи Сора аст, ин мушкили сармураббӣ аст ки бояд ивазкунандаи ин нафарони калидиро пайдо кунад. Ин мушкил аст барои кулли даста, то ки нафарони ивазкунандаи онҳо дар куҷо буданд, то ки маҳз дар шуни бозиҳо аз худ сару садо баланд кунанд, аз худ нишон диҳанд дар пешрӯи бозиҳои ҳамбастагии исломӣ, аз худ дарак диҳанд, то ки ба дастаи мунтахаб ки онро маҳз ҳамин сармураббӣ роҳбарӣ мекунанд роҳ ёбанд. Бубинед мо гап сари чӣ меравад? Гап сари доманаддор шудани мушкилоти худи Сорокомпания меравад. Албатта ин мушкилот ин як то ҷое ба бурон ҳам табдил ёфта истодааст. ин омилҳои худро дорад. ҷароҳати бозигарони асосӣ, корти сурх гирифтани чанда аз легионерону бозигарони мунтахаб. Валекин бубинед вақте ки дастаи қаҳрамон барои дифои қаҳрамонӣ, яъне ки мубориза мебарад, талош дорад ки ин унвони қаҳрамонро нигоҳ дорад ва аллакай дар миёна мавсим як ҷоизаи дигарро амоли худ кард. Инҷо бубинед аллакай суол ба ҷониби худи ҳамин даста мешавад ки чаро инҳо як нақшаи дурнамо барои рушд надоранд, чаро дар ҳамаи ҳолатҳои фавқулодае ки ба миён мебиёянд роҳи ҳал нест. Бубинед ин албатта ин кризисҳо дар футболи бузург ҳам ва дастаҳои топ аврупоӣ ҳам рух медиҳад чунин мушкилотҳо, валекин бубинед вариантҳои алтернативӣ вуҷуд доранд.
در حالتی که ببینید اگر که سروکمپانیا در نبودی بازیگران کلیدی هم یک پایگاه مخصوصی آماده کردن بازیگران جوان می داشت. نفرانی که خونسردانه می‌خواستند این نفران را عوض کنند و با قول با تمام نیرو در میدان مبارزه می‌بردند، چنین سلسله باختون نمی‌شد. دسته سپر واقعاً این موسم قدرتمند است، فاوریت است برای قهرمانی، فاوریت اساسی هم است، بدون باخت در جدول رفته ایستاده است. ولی امانت بانک دسته بود که در مرحله اول مشکل داشت و تنها در مرحله دوم با انجام دادن اون ترانسفرها با خود آمد و توانست. ببینید امانت بانک با یک اراده قوی، با یک نقشه خاص خود به این بازی آمد. اون میدونست که سروکمپانیا مشکل دارد و از همین مشکلات سروکمپانیا باید استفاده برد و باید استفاده هم برد. ولی که سروکمپانیا هم درک میکرد که شماره معینی بازیگران در رقابت اشتراک میکنند، ولی که برای دفاع شان و شریف دسته، برای دفاع عنوان قهرمانی، برای یعنی که وضع مرکب‌تر نشدن، برای این باید مقابل سروکمپانیا بر این دسته باید تا آخر مبارزه برد. اگر که شکست از استقلال میشد، از سپر علاقه دو باخت شد، ولی که سروکمپانیا شکست خوردن برای دسته قهرمان که واقعا در چمپیونات ما در سوپرلیگ فوتبال ما دستای مقتدر زیاد نیستند که اینجا رقابت پذیری شدید باشد. یک دو دسته هستند که یک دو دسته خود از خود شکست میخورند، دو دسته دیگر هستند که در حال میانه حال هستند، در میان قرار دارند و دو دسته دیگر قوی. اینجا فکر میکنم که باید یک دورنمای رشد برای یک نقشه برای آینده سازی باشد که وقتی به میان آمدن چنین حالت‌ها راه حل آن را پیدا کرد. و ببینید اگر در صورتی که سروکمپانیا با وجود چنین مشکلات کادری هم از امانت بانک امتیاز می‌ستاند یا که پیروزی مقابل امانت بانک به دست می‌آورد، این رو تعریف توصیف می‌کردند در مربی دسته را. ولیکن اونی که این تیم شکست می‌خورد در بازی پرینسیپالی، در دربی دوشنبه و در بازی دیگه قوی ترین دسته سوپرلیگ شکست می‌خورد، کسی اون مشکلات را از سخن اول به یاد نمی‌آورد. مشکلات ها هنگام تحلیل وضعیت، تحلیل باخت از جانب کارشناسان نفرانی که واقعا پیگیر هستند این وضعیت را از جانب آنها تحلیل صورت می‌گیرد. ولی که در نظر اول از مخلص قطاری این البته یک باخت، یک دلیل است که واقعا برای نتیجه سرمربی در دلخواه جوابگر است و وضعیت رو باید درست نمود در حالی که شما برای قهرمانی مبارزه می‌برید. ولی که من فکر می‌کنم مشکل خواهد بود با چنین وضع حالت در راه قهرمانی هم ایستاد شدن مقابل اون سپری که وجود دارد و اون استقلالی که تلاش می‌کند که احیا شود. دو بازیگر برزیلی که در دور گذشته بر مقابل سپر بسیار نوابسته از اون که سروکمپانیا شکست خورد، بسیار درخشش عالی نشان دادند و دسته سروکمپانیا گویم با امید آنها بود که آنها میتوانند در نبودن بازیگران اساسی سروکمپانیا دارد، آنها میتوانند دسته رو به پیش برانند و در برابر امانت بانک دسته رو به پیروزی رسانند. اما این طور نشد. بازیگران لیگانر امانت بانک دسته خیش رو به پیروزی رساندند و دو لیگانر سروکمپانیا که بسیار لیگانر پرقوت هستند نتوانستند حتی پرتافت گل‌آور انجام دهند. هر دو گل ها رو بازیگران تاجیک، یکی بختیار سولیف کاپیتان موقتی دسته سروکمپانیا و دیگر بازیگر جوان این تیم به هدف رسانید، اما بسنده نبود حتی برای رسیدن به نتیجه مساوی. و این هم باز یک مشکلات دیگر گپ سر چی میاد وقتی که ببینید امانت بانک از صبح چی در مرحله دوم پرقوت شد، از صبح انجام دادن ترانسفرهای هدفمندانه و تغییرات کادری در صدر مربیگی این کار دو دلکه ببینید نتیجه موزی زیر دست آمده است. هرچند که ما وقتی رقابت با سپرمون نتیجه 100% رو انتظار شده نمیتونیم، زیرا که سپر در همین موسم عین حال در سطح کلا دیگر است. پس سپر اینا یگان تا اینا با برابری کردن نمیتوانند. ولیکن سروکمپانیا بعد آنی که در مرحله اولم از این تیم شکست خورد سپر، راه حل رو برای مرحله دوم هم یعنی که با انجام دادن اون ترانسفرها با وجود آنی که این بازیگران نقش کلیدی نداشتند در چنین باخت‌ها و عموما سهمی خاصی نگذاشتند، یعنی که اون ترانسفرها نظر به اون ترانسفرهای انجام داده امانت بانک به قول ضعیفتر هم هستند و یعنی که یک سوال دیگری لاگی به میان میاد که این بازیگران را اینا برای چی به دسته پیوستند، چرا در بازی‌های کلیدی در نبودن بعضی از بازیگران در کار اینها از خود نشان نمیدهند و اینها به نفع دسته و درد دسته نمیخورند. این یک سوال است. و سوال دیگری البته که
این بازیگران رو کی آورد، این بازیگران رو کی شامل دسته کرد. ولیکن اصلا ما گپ سری اگر نقشه های دور ما اگر برود معلقه در این مسئله گفتیم، ولیکن گپ سری تقدیر شدن حل شدن تقدیر قهرمانی در مرحله پلی آف هم برود. در مرحله پلی آف هم با یگان حریف دیگر نه، با همین حریفان سورو کمپانی رقابت میکند و اگر چنین بازی باشد در مرحله پلی آف هم ما از آسمان ستاره فراورده نمیتوانیم. ولی بسیار واقعا برای دسته سورو کمپانی امروز ها مشکلات پای در پای شده ایستادند. لوکاس ناکازاتو گویم عین زمان بهترین بازیگر این تیم باز دو بازی دیگر دسته سورو کمپانی را کمک کردن نمیتواند و دلشاد سلاموف در دوره آینده حتما که با صف برمیگردد و تا جای دسته‌اش رو کمک میکند. و بازی دومی که در این دور برگزار شد این رقابت دسته های سامون دانشگاه ملی تاجیکستان و پیشتاز سوپرلیگا سپر شهر خوجند برگزار شد. اگرچه بازی بسیار مشکل هم بود، اما در قیاس با دسته های دیگر در سپر بازیگران جوان از خود واقعا هم مهارت خوب نشان داده ایستادند. در بازی گذشته نیز یک بازی جوان با زدن 2 گل موفق آمد و دسته رو در برابر سورو کمپانی از پیروزی رساند و در این رقابت نیز نبیجان نظیفخانov 2 گل زد و دسته‌اش رو با پیروزی رساند. البته آن چیزی که ما در مورد شانس گرفتن بازیگران جوان محلی گفتیم در سورو کمپانی چنین به نظر نمیرسد، در حالت امکانیت پیدا کردن آنها. ولیکن ببینید در سپر چگونه این بازیگران این تیم در برابر آن لگنران چگونه قامت راست میکنند و چگونه از امکانات خود به خوبی استفاده میبرند. برای سپر این پیروزی سفری مهم بود برای نشان دادن خاراکتری رفتن به سمت قهرمانی، برای استوار نگاه داشتن آن نتیجه 100%. و ببینید هرچند که سامون دسته هست که در همین موسم جاری سوپرلیگ فوتبال من فکر میکنم یگانه دسته هست که بدون قدرت بلندی مقاله کیانی میگیریم خطا نکنیم، بدون امکانات بزرگ مالی ببینید از حساب انگیزه داشتن بازیگران محلی، از حساب تلاش‌های خوب کلکتیوی، هرچند که در بازی مقابل دستای تاپ شکست نمیخورد ولی که تا آخر مبارزه به امان هم میبرد و تلاش‌های بزرگ هم میکند. ببینید در صف سامون چگونه بازیگران تا آخر مبارزه میبرند، تلاش میکنند و حتی برای دسته قوی ترین مشکل ایجاد میکنند. این یک مسئله دیگر، این یک حالت نیکبینانه است در سمت رشد فوتبال محلی. از جانب دیگر چطور ما دیدیم این بازیگران جوان و محلی سپر از همان لگنرانی که در صف سپر هستند، یعنی که درس عبرت خوب میگیرند، در برابر آنها تلاش میکنند که خود را هم نشان دادن میشوند و اون آمارایی که ما اینجا اشاره میکنیم و میبینیم در هفته بازی البته خود از آن میگوید که سپر نمیدونم موسم‌های بعدی چی میشود یا که نشود باز که سپر که با پیدا شود و باز نابودی رود، لیکن سپر این حال یک لوحه است که لوحه امیدوار کننده است. ببینید در یک موسم پیدا شدن و با 2 بار و 3 بار شکست دادن دسته دفاع کننده قهرمانی و عموما به شکست رفتن در 10 دور مسابقه این الکای خود یک دستاورد بی‌نظیر است، هرچند که جایزه هم نباشد تا حال. بله واقعا هم درست قید کردید و دسته سپر نشان داده ایستاده است که در سوپرلیگا پیشتاز یگانه است و مدعی اساسی است. سرگئی کاریدзе در این موسم واقعا هم دسته سپر رو به یکی از تیم‌های پرقوت تبدیل داد، زیرا سال گذشته قسمی از این لگنرها در حیات بودند، حتی دروازه‌بان ایتالیایی داشتند، اما در مرحله نیم نهایی سوپرلیگا اگرچه آنها مقام سوم را اشغال کردند با شکست دادن امونات، اما در مرحله نیم نهایی که از 2 پیروزی سلسله از 2 پیروزی عبارت است، سورو کمپانی با آسانی در دوشنبه این تیم را شکست داد و در شهر خوجند نیز با حساب کلان دسته سپر مغلوب نموده به فینال برآمد. اما همین لگنران و هم بازیگران جوان در حیات دارند و چند بازیگری که در تیم منتخب بازی میکنند، با آمدن چند بازیگر دیگر از هیئت استقلال واقعا هم دسته سپر به یکی از تیم‌های شکست ناپذیر تبدیل یافته است. همین سری موفقیت سپر رو شما در چی میبینید؟ در کار خوب مربی و یا که پرقوت بودن واقعا هم بازیگرانی با تجربه و پرقوت بودن هیئت دسته؟ من فکر دارم کامیابی فعلی دسته سپر شهر خوجند از چند عامل عبارت است. عامل اول این حسابی رقیبانی ازلی خود پرقوت شدن با جلب کردن بازیگران کلیدی. ببینید در هر بازی هرچند که برزیلیان تلاش‌های بی‌نظیر میکنند در برای پیروزی و تامین کردن گل‌ها، ولیکن دروازه‌بان سابق استقلال فیروز بکمرادوف چگونه سهم بزرگ میگذارد، در هر بازی با سیوای خودت و گل میزند.
دسته‌ها ببینید از سر دادن گل‌های زیاد نجات میداد. این یک عامل است که عامل کامیابی است بر جلب کردن بازیکنان قوی رقیبان خود و داشتن البته لگنان قوی. عامل دیگر این ضعیف بودن خود حریفان سپر. ببینید در همین موسم سورو کمپانیا به نظر این فیلودی من یکی از ضعیف‌ترین سوراهایی که بود در چند سال اخیر و از همین چیزی به فایده سپر است. استقلالی که ما می‌بینیم ببینید مربی رو در میان موسم عوض کرد. استقلال هم با جواب دادن بازیکنان خیش نه در حالت خوب قرار دارد و تا استقلال بیدار می‌شود که چمپیونات ممکن انجام می‌یابد. این ضعیفی خاصه رقیبان اساسی به فایده سپر است. بر عامل اول بازیکنان کلیدی این تیم رو جلب کرد. اینها ضعیف هستند و عامل دیگری البته کار سرمربی به نظر می‌رسد آمدن و جمع کردن این بازیکنان در یک دسته و نتیجه را تامین کردن، نتیجه را با پیروزی 100 فایزه رفتن در جدول. این البته کاری بزرگی سرمربی است. در حالتی که ببینید در سورو کمپانیا این حال دسته دچار مشکل است. یکمین نفری که مسئول است برای نتیجه سرمربی است. میخواد برعکس در سپر کارها هم به درستی میروند. البته که فرمان اساسی سرمربی است، هرچند که بازیگران کارو در میدان میکنند جوابگر اوست، لیکن در صورتی برعکس شدن وضعیت باز هم همون سرمربی که این حال قهرمان است به آنتی قهرمان تبدیل مییابد. اگر با همین ترتیب صورت گرفتن گیرد دسته گویم سپر حتی در مرحله پلی آف حریفان خود رو احساس نمیکند و با آسانی قهرمانی تاجیکستان میشود و امید داریم که مثل سالهای گذشته مرحله نهایی پرقوت میشود و رقابت‌ها برای مخلصان جالبتر میشوند و تا سلسله تا 5 رقابت ادامه مییابند. در این دور دهم دسته استقلال بدون رقابت صاحب 3 خال شد و با شکست تکنیکی 5-0 و بازی آخرین که در دور دهم صورت گرفت این دیدار کلوب مرکزی ورزش ارتش و روشن شهر کلوب بود. روشن شهر کلوب نیز در برابر کلوب مرکزی ورزش ارتش هیئت خود را پرقوت نموده است، اما با بازیگران محلی و از شهر کلوب نفرانی که بازی‌های هوسکاران رقابت میکنند و با از همین حساب هیئتش را پرقوت نموده است. اما دسته کلوب مرکزی ورزش برعکس بازیگرانی که به دیگر دسته ها لازم نبود به خود جلب کرد و با بازیگران اساسی تبدیل یافت. از آن جمله رمز امروخونов که دوام مرحله اول بسیار وقتای کم داشت در هیئت امانت بانک، امروز در هیئت دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش قریب که در هر بازی گل میزند. و ببینید کاری خوبم کرد کلوب مرکزی ورزش ارتش. ببینید با وجود داشتن محدودیت‌های خاصی مالیوی دسته وقت می‌بیند که قدرتی بزرگ ندارد برای جلب کردن برزیلیان مثل سارا و سپر. اونجا نفرانی که دسته را اداره میکنند خوب دیدن که کدام بازیگر محلی که استعداد دارد و اندک سر می‌درخشد و طلبات بزرگ مالیوی هم ندارد. ببینید اون را جلب کردند، برایش امکان دادن و اون بازیگری که شما اشاره کردید ببینید الکی هرچند که مقابل سارا و سپر برایشان پیروزی به دست آوردن مشکل است، ولی این دسته‌های دیگر را آنها شکست میدن و آنها به هدف‌های خود میرسند. ببینید کلوب مرکزی ورزش ارتش این حال یک دسته است که در برابر سامان امانت بانک میتواند برای جای گرفتن در 4 گانه اول و راحت به پلی آف مبارزه برد. این چیز امیدوار کننده است برای دسته جوان ارتشیان و اینا چون یک ما بارها هم قید کردیم اینها میتوانند چون یک دسته بازوی فوتبال بزرگی کلوب مرکزی ورزش ارتش از صوب آن ساختارهای ما جوانان نورسان هم برای خود بازیگر جلب کرده باشند و در آینده نزدیک این کار هم ممکن راه اندازی کرده شود. و اینجا چطور دیدیم روشن چون هر وقت باز هم با حساب بزرگ شکست خورد. البته که مقابل روشن و ریگال پیروز شدن در همین چمپیونات یک کاری بنیاد آسان است. ما این را دیدیم و در اینجا زیاد حرف زدنم به فکرم در کارم نیست. در صحبت‌هایی که با سرمربی دسته روشن داشتیم آنها تنها امسال برای در سوپرلیگ اشتراک کردن آمدند و باور داریم که مثل دسته اساسی روشن که در لیگ اولی مملکت تا حد میتواند دسته رقابت پذیر است و این تیم نیز شرف شهر کلوب را حمایت میکند و این دسته نیز با پرقوت شدن پیش با صحنه رقابت‌های سوپرلیگ وارد می‌شود. در غیر صورت دسته روشن نیز برای سوپرلیگ واقعا هم
дастаи нодаркор аст, зеро дар ҳар рақобат бо ҳисобҳои калон шикаст хӯрдан ин ба нафъи Суперлига нест. ва чунин нақшаи танҳо будану иштирок кардан дар чемпионатам бубинед аз он бармеояд ки мо дар фазои футзали Тоҷикистон танҳо як чемпионати касбӣ дорем ва он ҳам Суперлигаи футзали мамлакат ва бубинед дар ҳоле ки лигаҳои поёнтар надорем ва дастаҳои зинои охирин ба лигаи поёнтар намераванд, яъне ки онҳо ба ҳеҷ куҷо намераванд ва боз ҳам барои мавсими оянда мутмаинанд ки тарки Суперлига намекунанд ва бо дил хоҳаят бозӣ бо вуҷуди ин ҳам тарки Суперлига мекунанд. Регаро як мисоли тозаи ин аст ки бубинед бо вуҷуди он ки бо ишғоли зинои охирин ҳам ҳеҷ куҷо намераванд, валекин бо вуҷуди ин ҳам ҳеҷ куҷо рафта намешаванд мисли Регар. Ин аз он бармеояд ки равшанам бубинед ба хубӣ медонад ки лигаҳои поёнтар дигар вуҷуд надорад, баъд аз ин дигар ягон лигаи касбии дигар нест. Талош мекунад ки ҳамон бартарии шуморавие ки барои бисёриҳо барои як категорияи муайян бисёр писанд аст зиёд будани шумораи дастаҳо дар ҳамин чемпионат, ҳамон мувозинатро нигоҳ дорад ва сар аз мавсими баъдӣ талош кунад ки як чораи ҷиддитаре андешад ва маз ин нақшаҳои то ҷои вақт сарфкунанда дар ҳамин шарту шароит дуруст ҳама аст аз лигаҳои онҳо бубинед. Агар ки як лигаи касбии ҷиддитар мебуду лигаҳои поёнтари дигар медошт, онҷо мумкин дар сурати одатан будану танҳо иштирок кардан иҷоза ҳам намедоданд. Онҷо дар сурати гирифтани зинои поёнтар даррав ба лигаи дигар мерафтӣ. Валекин дар ҳамин Суперлига ки худ ҳар мавсим дастаҳоро ба қавли як илоҷ карда сарҷам мекунанд ба ғайр аз ҳамон 3-4 дастаи фаворит барои қаҳрамонӣ, барои ҷоизавӣ, бо чунин тарз гирифтани кор албатта инҳо ҳам нақшаҳои хосаи худро ҳам доранд дар роҳи танҳо иштирок кардан. бале сар аз соли 2007 чун лигаи қаҳрамонҳои футзали осиё аз сар гирифта мешавад ва шояд ҳамин чиз ба роҳбарияти бошгоҳи футзали кишвар як ангезаи дигар бахшад барои пурқувват намудани ҳайати хеш ва барои боз ҳам шумораи бештар гардидан дар Суперлига, на аз ҳисоби шумора балки дастаҳои воқеан ҳам пурқувват ки метавонанд қаҳрамони Тоҷикистон шаванд, барандаи ҷоми Тоҷикистон шаванд ва роҳ ёбанд ба лигаи қаҳрамонҳои футзали осиё. ман фикр мекунам дар чунин ҳолате ки дастаҳо қарор доранд дар худи Суперлигаи футзали мамлакат барояшон ниҳоят мушкил мешавад дар сурати яке аз онҳо рафтан ба ҳамон бозиҳои лигаи қаҳрамонҳои осиё. Бубинед сатҳи рақобатпазиро мо агар бубинем танҳо 3-4 бозӣ ҳастанд ки ҷолибу пуршиддат мегузаранд. дигар дастаҳо умуман ба қавле барои таъмин кардани шумора дар чемпионат ҳастанд. Дар чунин сурат рафтан ба ҳамон чемпионатҳои ҷиддии коравӣ худ фиреб кардани худ аст. бояд ки барои ҳамон чемпионатҳо сахт дар ҳоле омода шуд ки рақобатпазӣ дар чемпионати миллӣ таъмин бошад ва инҳо дар сурати на он формате ки даста нав пайдо мешавад, дастаи чанд сол қаҳрамонро шикаст медаду бо осонӣ аз унвони қаҳрамонӣ маҳрум карда мешавад. Чунин гапу кор қати ба қавле дар ҳамон футболи қоравӣ рафтан дар кор ҳам нест. дар футболи қоравӣ мо мебинем ки чугуна дастаҳои футболи бузурги мо дар ҳамон чемпионатҳои қоравӣ дар ҷоми даъвати АФК, лигаи чемпионҳои ду чӣ тавр баромад мекарданду баромад мекунанд. ин аз сатҳи рақобатпазирӣ дар фазои варзишии кишвар дарак медиҳад. барои он чемпионатҳо, барои бардоштани намгу номи кишвар ва боло бардоштани холҳо дар ҷадвали рейтингӣ, барои он бояд ба таври ҷиддӣ омода шуд. ҳам легионерони пурқудратро овард, ҳам ҷолибиятро рақобатпазириро таъмин кард, то ки вақти бархурд бо рақобат бо ҳарифони қавӣ ҳаматарафа омода буд. боиси нигаронист ки дар даври даҳуми Суперлигаи Тоҷикистон аз он бозингароне ки айни замон барои иштирок дар бозиҳои ҳамбастагии исломӣ даъват шуданд, танҳо аз он бозингароне ки дар майдон буданд, Истиқлол бо пирӯзии техникӣ ба даст овард дар муқобили Регал, аммо дастаҳои Сорокампания, Сипар, Сомон, Амонатбонк бозиҳои худро баргузор карданд. танҳо як нафар ба задани гол муваффақ омадааст. Бахтиёр Солиев. бозингарони дигар наметавонанд бозингарони тоҷик гол зананд. дар ҳайати ҳама дастаҳо легионерҳо ба задани гол муваффақ омада истоданд ва бозингарони ҷавон. ва инам боз ҳам бозгӯи он далелест ки сатҳи Суперлигаи футзал, сатҳи дастаҳо, сатҳи бозингарон дар кадом ҳолат қарор дорад. бубинед бо вуҷуди доштани чунин сатҳ ва рафтан ва рақобатҳои қоравӣ, бубинед худ медонем ки дар бозиҳои ҳамбастагии исломии моро кадом тимҳои пурқудрат интизоранд, ҳарчанд ки ин мусобиқа як марҳилаи омодагӣ ба чемпионати осиё ҳам бошад. ба ҷумла марҳилаи асосии омодагӣ аст албатта. бале чун марҳилаи асосии омодагӣ бошад, валекин мо дар марҳилаи
آمادگی اگر آن را عنوان بریم اونجا حریفان بسیار هم قوی ما را انتظارند و الکی با وجود چنین آمارهای بسیار هم نافارم و قوله با وجود آن فعالی خاصه که بازیگران منتخب در بازی‌های کلیدی مرکزی سوپرلیگ فوتبال ندارند با چنین شرط شده رفتن به آنجا و چیزی خوبی از خود نشان دادن و به طور برقرار نتیجه نشان دادن البته مشکل است ولیکن محض در همین بازی‌های همبستگی اسلامی منتخب فوتبال باید سر مشکلات رو کار کند برآمدی یک نمود برآمد کند که ارزنده باشد از همین نتیجه برآمد تحلیل‌های همه خود دقیق برآورده شدند تا که در جام آسیا مرتبه دوم نه تنها پای هم اشتراک کرد بلکه مرتبه دوم به طور ارزنده نتیجه گرفت. بله قابل قید است که در بازی‌های همبستگی اسلامی که در عربستان سعودی برگزار می شود منتخب تاجیکستان در یک گروه با تیم‌های مراکش، ایران و افغانستان سبقت می‌کند. سه دسته پرقوت‌ترین محض اینها هستند. یک کشور نماینده آفریقا، یک کشور نماینده آفریقا و دو نماینده آسیا. افغانستان نیز امروزها در برابر گویم ایران در فوتبال رشد کرده ایستاده است. الکی از ازبکستان پیش گذشته است در بازی سنجشی که چند روز قبل داشت حتی توانست تایلند را که برنده نشان نقره جام آسیا بود شکست داد. بله افغانستان واقعا یک تیم قوی است. آنها در خود جام آسیایی پیشتر هم که در کشور تایلند دایر شده از خود در اون صدا بلند کردند. افغانستان در جام کافه که در خود دوشنبه شده بود بسیار هم عالی برآمد کردند و باید که مثل افغانستان باید با یک انگیزه به میدان اومد با یک انگیزه باید نتیجه گرفت هرچند که ببینید کشور افغانستان بازیگراش این منتخب یک مقام دائمی آماده شوی ندارند. اینها یک بازیگران پراکنده هستند که در تاسر دنیا از هر جا سرجم میشوند. قسم از ایران از اروپا سرجم میشوند در کشورهای گوناگون بله در کشورهای گوناگون زندگی دارند و تنها در یک مدت معین برای دایر کردن بازی‌های رفیقانه یا برای دایر کردن بازی‌های رسمی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا یا که خود همین خیلی مسابقه‌ای که میشوند و ببینید در چنین فرصتی کوتاه اینها از خود نتیجه نشان میدهند و برای دست‌های دیگر الکی یک راهنمایی هستند. باید که ببینید وقتی که دسته منتخب ما بسیار در لیگ داخلی بازی میکنند بسیار آنها 90% آنها یک بغل یک دو لیگ یعنی آنها یکدیگر را خوب میشناسند درک میکنند با هم در دورهای مختلف چمپیونات رقابت میکنند. از این چیز باید یک نتیجه گیری خوب کرده شود. بله پس از انجام بازی‌های دور دهم سوپرلیگ همون دسته سپر در صدر جدول قرار دارد. این تیم در 10 رقابت صاحب 30 امتیاز گردیده صدرنشین است. استقلال با 25 گل در مقام دوم قرار دارد. قهرمان فعلی کشور باشگاه سوروکامپانیا با 19 امتیاز زینه سوم رو اشغال نموده است. دسته‌های سامان و امانت بانک با 15 گل در زینه‌های پنجم و ششم موقع گرفتند. تیم روشن باشد با همون 3 امتیازی که از رگر ستانیده بود در زینه هفتم قرار دارد. باعث نگرانی است که در دو دوره که گذشت بهترین نشانزن مملکت عوض نمی‌شود تا حال. همون خسرو خلیق نظرов با 15 گل، ادواردو اگنالدو با 13 گل و عبدیجلیل ایدربек اولو امید کوزیوف با 10 گلی بهترین نشانزن‌ها باقی مانده ایستادند. واقعا رفتن دیگر برای بهترین نشانزن‌ها تاثیر گذاشت با نظر شما؟ اندک تاثیر میگذاشت. اولی که ببینید چطور این رویخط بهترین نشانزن‌ها به مثال رویخط خود جایگیری دستا در چمپیونات تغییر نیابنده است. گونه که می‌بینیم همون دسته‌ای که در اول باقی میماند دسته دوم سوم هم هیچ موقعی خود را عوض کردن نمیتونند و اینجا هم ببینید برای نمایندگان دو دسته قوی کشور برای سپر و استقلال البته در بازی کلیدی مشکل است گل زدن ولیکن نماینده دسته سامان که به واسطه از همون دسته‌های ضعیف به خوبی استفاده برد و خود را به صدر نشانزن‌ها رساند تا جای تغییر نیافتن این وضعیت هم البته ربط دارد به آنی که دیگر تنها یک روشن است که میتوان شماره گل‌های زیاد به دروازه آن تیم وارد نمود. اگر که به قول آن باخت‌های تکنیکی هم شوخی‌آمیز کرده گیریم اون گل‌های تکنیکی هم حساب کرده میشن باز هم در این صورت هم یگونچ تغییر نمیافت. باز هم
امید دسته سامان پیشقدمی خود رو ادامه میداد و اینجا هم یک موازنتی هست که موازنتی تغییر نیابنده و باور داریم که این تا آخر موسم چنین ادامه نمیکند و ما گل های بیشتری بازیگران رو میبینیم، زیرا اینها یکی از گرچه لیگانران و امید کوزیوف خسرو خلیق نظرف نیست بهترین بازیگران سوپرلیگ هستند و با گل های خود باز هم چمپیونات ما رو رنگین تر خواهند کرد. در دور دهم سوپرلیگ بسیار بازی ها جالب شدند، مخصوصا بازی سوروکامپانیا با امانت بانک و سامان با سپر. ما از میان رقابت مذکور بهترین بازیگر رو انتخاب کردیم. این نفر بازیگر دسته امانت بانک لژیونر ایرانی این تیم حمید سروری گردید. در رقابت بر مقابل سوروکامپانیا گل زد و در زدن گل های دیگر به همدستگان خیش رو کمک کرد و نقش کلیدی محض حمید سروری بود که دسته امانت بانک به پیروزی رسید. بله، اینجا باید قید کرد که وقتی مقابل تیم قهرمان فعلی پیروزی به دست میاری و در آنجا در چنین رقابت مشکل سهمگذاری خاص هستی، باید که محض با تکیه به آمارهای چنین بازی نه بازی سپر و سامان باید که خلاصه برآوری کرد و بهترین دانستنی نماینده کشور ایران در دسته خود امانت بانک هم البته من فکر میکنم به طور منطقی هم درست است، زیرا آنها تلاش کردند که وقتی جای کردن تیم خود در میان چهارگانه بهترین ها واقعا هم کاری بزرگ کردند و در یک رقابت سنگین حریف قوی رو شکست دادند. خب با همین ترتیب سوپرلیگ تاجیکستان با تنفس دو هفته‌ای نمی‌رود. جهت اشتراک بار دیگر تکرار هم شود، منتخب فوتبال تاجیکستان در بازی‌های همبستگی اسلامی که از 4 تا 11 در عربستان سعودی برگزار می شود و پس از انجام این بازی‌های سوپرلیگ از نو گرفته می شوند و امید داریم که تا آن مدتی که منتخب در بازی‌های همبستگی اسلامی اشتراک می‌کند، دستهایی که بازیگرانشان در تیم منتخب نیست باز هم پرقوت‌تر می شوند و تا بازی دور نوبتی سوپرلیگ رقابت‌ها در سوپرلیگ باز هم جالب و دیدنی تر خواهند شد. بار دیگر شما رو با برنامه خوش آمدید میگویم و باور داریم که منتخب فوتبال تاجیکستان در بازی‌های همبستگی اسلامی واقعا مهارت والا نشان می‌دهد و مخلصان فوتبال کشور رو به هنرنمایی خویش شاد می‌گرداند. دوستان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه شهر فوتبال. تا برنامه‌های دیگر پیروز و پاینده باشید.